வந்து விர்ச்சுவல் மெமரி. ஆப்டிமைசிங் சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ். விர்ச்சுவல் மெமரியில் வந்து சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். Virtual memory is a memory management technique that allows computer to use more memory than physically available. Physically available RAM விட illusional நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா யூஸ் பண்ற மெமரிக்கு virtual memory சொல்வாங்க. இது வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் இன்டர்மீடியேட் யூஸ் பண்ணி virtual memory நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். Virtual memory. Virtual memory address space என்னன்னு பார்த்தோம்னா virtual memory creates a larger address space than physically RAM, allowing more programs to access. Physically இருக்க existing memory விட எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம illusional secondary state வச்சு virtual memory create பண்ணி அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோட intermediate வந்து secondary storage. It uses secondary storage to extend the available memory. This allows for storing data and programs not currently used. கரண்டாக ஃபிசிக்கல் மெமரியில் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ் தவிர்த்து அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து விர்ச்சுவல் மெமரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெமரி illusion. Virtual memory gives the illusion of having more RAM than physically available. Existing RAM-ஓட எக்ஸ்ட்ரா RAM அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் இருக்க மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு illusional தான் கொடுக்கும், ஆனால் வந்து பெர்மனெண்ட் இல்லை. This allows program to run smoothly even with limited RAM. Limited RAM-லையும் இதில் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். Virtual address, memory management unit, physical address. Virtual address na வந்து virtual address space ஓட location ரெஃபர் பண்ணும். Memory management unit தான் virtual address into physical address translate பண்ணும். Physical address na வந்து என்னன்னா RAM ல உள்ள டேட்டா உள்ள லொகேஷன் வந்து ரெஃபர் பண்ணும். செகண்ட் பேஜ் ஃபால்ட். CPU உள்ள பேஜ் வந்து அக்சஸ் பண்ணும்போது RAM ல எரர் ஆகும். ஸ்வாப்பிங் என்னன்னா மூவிங் பேஜ் வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டு RAM வந்து ஸ்வாப்பிங் ஆகும். கண்டென்ட் ஸ்விட்ச்னா வந்து CPU உள்ள ஸ்விட்ச் வந்து one process to another process வந்து கான்டெக்ட் ஸ்விட்ச் ஆகும். Quick page replacement algorithms are FIFO, LRM and OPT. FIFO is first in first out. In this algorithm, the oldest page in the memory is replaced first. In LRM, least recently used. Here, the page that has been accessed least recently is replaced. In optimal page replacement algorithm, the page that will be used furthest in the future will be replaced. Benefits of virtual memory. Increased multitasking. In virtual memory, it allows for more than one process to run at the same time. This improves the system's multitasking capability. Memory protection. This prevents each process from interfering with each other's memory space. Efficient memory utilization. Virtual memory allows for more efficient use of physical RAM by swapping less frequently used pages to secondary storage. Virtual memory provides a larger address space than physical RAM. Challenges and limitations. Performance overhead. If there is a heavy disk activity going on, the process of translating virtual addresses and swapping pages can add overhead to the system. Crashing. When the system takes too much time to swap pages, this results in slow performance. This indicates a lack of sufficient physical RAM. Security concern. Since the data is being stored and moved between different memory locations, there is a high chance of unauthorized access and data leakage. மெமரி அட்ரஸ் ஒரு மெமரி அட்ரஸ் வந்து ரீட் பண்ணவும் ரைட் பண்ணவும் யூஸ் ஆச்சுன்னா அது சிங்கிள் என்டிட்டிஎம்ஏ. இதே வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் மெமரி அட்ரஸ் வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் ஆச்சுன்னா டபுள் என்டிட்டிஎம்ஏ. செவரல் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் ஆச்சுன்னா ஆர்பிட்டல் டிஎம்ஏ. இன்டர்வல்னா ஒரு மெமரி அட்ரஸ் வந்து ரீட் பண்ணவும் ஒரு மெமரி அட்ரஸ் வந்து ரைட் பண்ணவும் யூஸ் ஆகும். இதான் வந்து டிஎம்ஏவோட டைப்ஸ். அது வந்து 3 ரெஜிஸ்டர் இருக்கு. அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர், அப்புறம் வந்து வொர்க் அவுட் ரெஜிஸ்டர், கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் வந்து கண்டெய்ன்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். இது வந்து நம்ம ஓஎஸ்லேயே பார்த்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். It is a strategy used by an operating system to design which memory page to remove when new page is needed. இப்போ வந்து ஒரு மெமரி பேஜ் இருக்குன்னா இப்போ புதுசாக ஒரு நியூ மெமரி பேஜாக இருக்குது, ஆல்ரெடி இருக்கிற மெமரி பேஜில் இருந்து எதை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம பேஜ் ஃபால்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு பேஜ் ஃபால்ட் வந்து எப்படி அக்கர் ஆகுதுன்னா
அது வந்து இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து சேவ் பண்ணாம நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணக்குள்ள ஒரு எரர் வரும். அதுதான் பேஜ் ஃபால்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த பேஜ் ஃபால்ட் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. மைனர் பேஜ் ஃபால்ட் இருக்கு, மேஜர் பேஜ் ஃபால்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அல்காரிதம், ஆப்டிகல், எல்ஆர்யூ அல்காரிதம், மூணு டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அல்காரிதம் என்ன பண்ணுவோம்? replaces the oldest page that loaded first. இப்போ வந்து ஒரு பேஜ் இருக்கு 601 மூணு எலிமெண்ட் இருக்கு. புதுசா வந்து 4 ன்ற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர் ஆன எலிமெண்ட் எது 6. அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி 4 ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் 401. அதுக்கப்புறம் செகண்டா இருக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு 0 வந்து 3 ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். இதுதான் இதோட கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து ஈஸி டு இம்ப்ளிமெண்ட், ரீப்ளேஸ்மென்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கும், மினிமல் ப்ராசஸிங். இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து இன்எஃபிஷியன்சி, ஹை பேஜ் ஃபால்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிமல் அல்காரிதம். ஆப்டிமல் அல்காரிதம் என்ன ஆகும்னா இருக்கிற மூணு அல்காரிதம்லயும் லோயஸ்ட் பேஜ் ஃபால்ட் வந்து ஆப்டிமல் அல்காரிதம். இது என்ன ஆகும்னா replace the page that will not be accessed for the longest time in future. இப்போ வந்து லாங் டைம்ல ஃபியூச்சர்ல எது யூஸ் ஆகாம இருக்கும் அது ரீப்ளேஸ் ஆகிறது தான் ஆப்டிமல் அல்காரிதம். அதோட அட்வான்டேஜ் வந்து லோயஸ்ட் பேஜ் ஃபால்ட் ரேட் இருக்கு, எஃபெக்டிவ்னஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து லிமிட்டட் அடாப்டபிலிட்டி, காம்ப்ளெக்சிட்டி. These recently used algorithm, longest period of time எது யூஸ் ஆகுதோ அந்த பேஜை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதா எல்லாரையும் எல்லாமே இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் செக் பண்ணும்போது லாஸ்ட் நம்பர் செக் பண்ணோம்னா எது லாஸ்ட் இருக்கோ அந்த நம்பரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து இன்சர்ட் ஆகும். இது வந்து அட்வான்டேஜஸ் வந்து பேஜ் ஃபால்ட் ரிவைஸ் பண்ணுவோம், மெமரி ஆக்சஸும் ஆகும்.